Hello, good morning, everyone. How are you doing today? Uh, Today is the first video in which Astro-Vedic Solutions and Astro Sri Krishnan, both of them are going to give and explain how the profession of the person is forming. Okay, so hope you will be enjoying this video, and I will give some kind of tips how to solve the kind of quizzes which has been given. The the person's horoscope was Taurus Lagna, and I will also show the horoscope. And it was Rishabha Lagna, Taurus Lagna. The video will be in both languages, English and Tamil. Okay, so the first half will be English. So in this video, the Aruda Lagna, that's a very important one, which is two things which you have to see here in this quiz. The Aruda Lagna is in the Cancer sign, which is water, and water sign, which is ruled by moon, and the moon is itself in the seventh house of business. And if you note that the business bhava, that is Scorpio, that has become the fourth house Aruda for the person. So he has learned a lot about water. But what he will do with the water, whether he will be engineer in water or he will be doing business in water, we don't know, right? So he's actually a businessman of distribution of water. How beautiful it is, right? So today we are going to see how we can able to solve such quizzes. So the Aruda Lagna is in Cancer. It shows that the person is having an image which is closely associated with moon, because the Aruda Lagna's lord is moon and the moon is debilitated. So whenever a planet is debilitated, that is the area where the planet wants to learn more because it is debilitated. So here the Aruda of the fourth house is giving a knowledge for him to learn about more about water. So now if you can see that how this particular this thing is going to come, because I have given the horoscope career astrology as business in water, and you can see the another one is in Tamil I have written, and here I have shown here you can see that there are the water resources are coming from the mountain and through the river, right? So, so Aruda Lagna is in Cancer, the moon is in Scorpio, which is another water sign. And now, what is most important here is the 11th house from the Aruda Lagna is moon. Fine. And now there is now the Aruda Lagna's 11th house. There are three planets you can see there. And the three planets, two of them are in majority, which is in a specific nakshatra, which is called as Rohini. And we have put a video on Rohini nakshatras about Sthira nakshatra. Sthira means very fixed. It will not be changing and all that I would have indicated. And this particular Rohini is a Prithvi. That also I would have explained you. And Prithvi is ruled by Mercury. So I will understand that this particular Rohini Nakshatra will become a businessman in water. And Rohini itself means water dwelling. What is the purpose of Rohini? Rohini is a sustenance. What is sustenance? Because it is, you must have seen that the Shiva's head, the water will be flowing in the Rishabha. It shows that the water is the sustenance of the human body. And that is where the moon is exalted in the Taurus. And you see, when the moon is debilitated in Scorpio, that person wants to learn about water. And he has gone into the 11th house of income generation through the same position of water after learning of the Aruda of the fourth house. That is how we have to solve. Here, the most important and the crucial parameter for you to learn is about the Rohini Nakshatra, which I have given as a separate topic called as Dhruva Nakshatra. Those who have failed to see my video on Dhruva Nakshatra, I am just putting that in the description below. You can able to watch. Okay, thank you very much. I'm just shifting to the Tamil audience. So before that, I will show you the horoscope so that you can able to see the horoscope in front of me. Then I will go to the Tamil audience. So
maybe you must be here seeing the chart here, correct? And you can see the chart here. The Aruda Lagna is Cancer, and the Lord is Moon, and he is debilitated. And you can see that Aruda's fourth house of learning. Then the person will be learning something which is related to water. But the 11th house, which is very important for the income source, where I could see there are 3 planets which are involved. One is Sun, Saturn, and Mercury, out of which for the Taurus ascendant, a very important planet, which is Saturn, who is a Yoga Karaka, which is placed over there, correct? So then the Yoga Karaka Saturn will definitely give some kind of a yoga for him to be in the business. And you can see the Mercury, who is the Prithvi Tattva of Rohini Nakshatra, is also there. And the sun is in Rohini in the second pada. And you can also see there is Saturn, which is also in the Rohini second pada. So it's the second pada, Prithvi, and the Mercury makes the Taurus house is very, very powerful house for this horoscope. So everything has become Prithvi and water. So what he will do for living in this planet Earth, he has to become a businessman of water. And what he's doing now is distribution of water. That is how one has to learn the horoscope. Okay? And I hope you will enjoy that. And I am just shifting to the Tamil audience. வணக்கம் அன்பர்களே. இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஜாதகத்தை கொடுத்துருக்கோம் நம்மளுடைய ஃபேஸ்புக் குரூப்ல. குவிஸ் அப்படிங்கிற அஸ்ட்ராலஜி குவிஸ் நடத்திட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அப்ப அதுல வந்து இன்னைக்கு தண்ணீர் வணிகம், அவர் வந்து ஒரு பிசினஸ் மேன். அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா வாட்டருடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல இருக்காரு. ஸோ அப்படி அவருடைய ஜாதகத்துல என்னதான் இருக்கு அப்படி வாட்டர் பிசினஸ்ல இறங்குறதுக்கு நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? அப்ப அந்த ஜாதகத்தை பார்த்துருவோமா? பார்த்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருவா எப்படி அதை பார்க்கறது அப்படின்ட்டு, நம்மளுடைய கேரியர் எப்படி வருகிறது என்பதை பார்ப்போம். சரி, ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன், பாருங்க. உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் வந்திருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு டார்ச் லைட் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த லக்னம் வந்து இந்த ஜாதகத்துக்கு ரிஷபம். அந்த ரிஷபத்துல 3 கிரகங்கள் அமையப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று சூரியன், இன்னொன்று மெர்க்குரி, புதன், சனி பகவான். 2ஆம் பாவத்துல வந்து வீனஸ் ரெட்ரோகிரேட் ஆயிருக்காரு, மார்ஸ் உட்கார்ந்துருக்கு இல்லையா? அப்புறம் ஆரூட லக்னத்துல கேத்து வந்து உட்கார்ந்துருக்காரு. விருச்சகத்துல சந்திரன், 8ஆம் பாவத்துல ஜூபிட்டர் ரெட்ரோகிரேடு, 9ல ராகு உட்கார்ந்துருக்காரு. சரி, இப்ப இந்த ஜாதகர் எப்படி அந்த பிசினஸுக்கு வந்தார் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சொல்யூஷன், எப்படி பார்ப்பது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்று அமத்திய காரகா அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிளானட் ஆக்சுவலா. இதை வந்து நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடியே வந்து நான் வந்து நிறைய பேருக்கு சொல்லியிருக்கேன். மூன் வந்து எப்பவுமே அமத்திய காரகாங்கிற பொசிஷன், அதாவது அமத்திய காரகான்னா என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுப்போம். அமத்திய காரகா அப்படின்னா நம்மளுடைய ஜாதகத்துல நிறைய டிகிரிகள் இப்படி வந்திருக்கு இல்லையா? 29 டிகிரி லக்ன பாகை. அடுத்தது ராகு பாத்தீங்கன்னா 5 கேப்ரிகான். ஆனா இது வந்து ராகுக்கு வந்து ரெட்ரோகிரேட் பொசிஷன்னால 5ங்கிறது 25 டிகிரி ஆயிரும் கிட்டத்தட்ட. அப்ப அவர் தான் வந்து டாப் பொசிஷன்ல இருக்காரு டிகிரியில. அவர் வந்து ஆத்ம காரகான்னு பேரு அவருக்கு. சந்திரன் அதற்கு அடுத்தபடியாக 24 டிகிரியில இருக்காரு. அப்ப அவருக்கு வந்து கேரியர் பிளானட்னு பேரு. அப்ப அந்த கேரியர் பிளானட்டை கொடுக்க வேண்டிய அந்த சந்திரன் எங்க இருக்காரு அப்படின்னா இங்க இருக்காரு. அவரே ஆரூட லக்னத்தினுடைய அதிபதியும் ஆவார். ஆரூட லக்னம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய இமேஜ், நம்மளுடைய மனிதனுடைய இமேஜ். அது வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய லக்னம் வந்து ரிஷபம் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா, ரிஷபத்தினுடைய அதிபதி வந்து சுக்கிரன். அந்த சுக்கிரன் 2ஆம் பாவத்துல இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த 2ஆம் பாவத்துல இருக்கிறதுல இருந்து 2ஆம் பாவம் எடுத்தீங்கன்னா அதுதான் ஆரூட லக்னம். இந்த ஆரூட லக்னம் இந்த நபருக்கு வந்து கடகத்துல அமைந்துள்ளது. அந்த கடகத்தின் அதிபதி சந்திரன். அந்த சந்திரன் எங்க இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா நீச்சம் அடைந்திருக்கிறார். நீச்சம் அடைந்து 4வது பாவத்தினுடைய ஆரூடத்தை அவர் பெற்றிருக்கிறார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அதுலதான் அவருக்கு நாலேஜ், எஜுகேஷன் அதுலதான் வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். அப்ப அந்த எஜுகேஷன் அதுல வந்ததுனால அவருக்கு தண்ணீர் சம்பந்தமான நாலேஜ் கிடைத்திருக்கிறது. சரி, அப்ப அந்த தண்ணீர் சம்பந்தமான நாலேஜ் கிடைத்து என்ன பண்றாரு அவரு, ஆரூட லக்னத்திலிருந்து 11வது பாவம்ங்கிறது நம்மளுடைய இன்கம் சோர்ஸ். எங்கேருந்து நமக்கு இன்கம் வருகிறது என்பதை பார்ப்பதற்கான ஒரு சோர்ஸ். அப்ப அந்த சோர்ஸை வந்து 11வது பாவத்திலிருந்து பார்க்க வேண்டும். அங்க வந்து 3 கிரகங்கள் இருக்கு பாத்தீங்க, சன், மெர்க்குரி அண்ட் சாட்டர்ன். ரிஷப லக்னத்திற்கு சனி பகவான் யோக காரகன். அப்ப அவர் வந்து ரோகிணி நட்சத்திரத்துல இருக்காரு.
சனி பகவானும் வந்து ரோகிணி நட்சத்திரம் 2ஆம் பாதத்துல இருக்காரு. மெர்க்குரி வந்து கிருத்திக நட்சத்திரத்துல 3வது பாவத்துல இருக்காரு. சரி, இந்த பாதங்கள் என்ன குறிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த சன்னும் மெர்க்குரி 2ஆம் பாவத்துல இருக்கிறதுனால அது அர்த்த பாவங்கள். அப்ப அது தொழில் சம்பந்தமான வாட்டர் ரிலேட்டட் பிளானட்டாக மாறிவிடும். எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரோகிணி நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது என்ன, முதல்ல கடகத்துல வந்து ஆரூட லக்னம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுனாலே அது கடகம் அப்படிங்கிறது சந்திரனுடைய கிரகம். சந்திரன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீர். அதனாலதான் என்னுடைய பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா நீரை தான் போட்டிருக்கேன். சந்திரனும் ஸ்டாரையும் நான் போட்டிருக்கேன். எதனால் அப்படின்னா இந்த 2 பிளானட் சேர்ந்துதான் இந்த மனிதனுடைய வாழ்வாதாரத்தை குறித்தார்கள். அதற்காக நான் பண்ண ஒரு வீடியோ தான் இது. சரியா? சோ இன்று இந்த சந்திரன் வந்து உங்களுக்கு இந்த நாலேஜ், வாட்டர் ரிலேட்டட் நாலேஜை கொடுத்தாரு. 11வது பாவத்துல ரோகிணி நட்சத்திரத்துல இதற்கு முன்பாக யாருக்கெல்லாம் வந்து சீக்ரெட் ஆஃப் நட்சத்திரான்னு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். பார்க்காதவர்கள் தயவு செய்து பாருங்கள். நான் வந்து சீக்ரெட் ஆஃப் நட்சத்திரம்ல துருவ நட்சத்திரம்னு சொல்லியிருப்பேன். ரோஹிணி நட்சத்திரத்தை துருவம் அப்படின்னா பிக்சட். அவங்க அதை ஒரு டிசிஷன் எடுத்து விட்டார்கள் என்றால் மாறவே மாட்டார்கள். அப்ப அந்த அந்த ப்ரொஃபஷன் ரிலேட்டட் மேட்டர்ஸ்ல போய் அவங்களுக்கு அந்த துருவ நட்சத்திரம் இருக்கிற ரோஹிணி நட்சத்திரம் என்ன, ரோஹிணி அப்படின்னாலே தண்ணீர் சம்பந்தமாக ஃபுட் ரிலேட்டட்னு அர்த்தம். ஏன்? ரோஹிணியில தான் சந்திரன் வந்து உச்சம் அடைகிறார் 2ஆம் பாவத்துல. 2ஆம் பாவம் அப்படிங்கிறதுனால உணவு சம்பந்தப்பட்டது, உணவு இல்லைன்னா நீர் சம்பந்தப்பட்டது. அப்ப இந்த உணவு இல்லைன்னா நீர் சம்பந்தமான தொழில் இவர்களுக்கு இந்த மனிதருக்கு இன்கம் அதுலயே தான் வருது. அப்ப இன்கம் வருதுன்னா அவர் அந்த தொழில் தானே பண்ணியாகணும் இல்லையா? அப்ப அவர் வந்து பிசினஸ் பண்ணாருன்னு எப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த லக்ன பாவத்துல இருந்து 7ஆம் பாவத்துல சந்திரன் இருக்கு, நீச்சம் அடைந்திருக்கிறார். அப்ப அந்த பிசினஸ்ல தான் அவருக்கு ஆர்வம் கூடுதல், அதுவும் நீர்நிலையை குறித்தான ஆர்வங்கள் தான் கூடுதல். அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, நார்மலா இந்த நீச்சம் அடைகிற கிரகங்களுக்கு ஒரு பொதுவான இது என்ன அப்படின்னா, நாம் நீச்சம் அடைந்து விட்டோம், எதனால் நீச்சம் அடைந்தோம் அதை பத்தி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஆவல் அதிகமா இருக்கும். அப்ப இவர் போய் என்ன பண்ணுவாருன்னா, அந்த உச்சம் அடைகிற கிரகத்துல அவருக்கு அந்த ஆசை வந்து விடும். இந்த சந்திரன்ல இருந்து 7ஆம் பாவமும் பாத்தீங்கன்னா ரிஷபம் தான். அந்த ஆசை கூடி கூடி என்ன வந்து விட்டது, ரோகிணி நட்சத்திரத்தின் மூலமாக அவருக்கு தொழில் அமைந்து விட்டது. என்ன தொழில்? நீர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தொழில். அது எப்படி வந்ததுங்கிறதுக்கு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு தான் இந்த ஒரு வீடியோ. தொடர்ந்து எங்களுடைய குவிஸ் எல்லாம் நீங்க பார்க்கணும், எங்களுடைய வீடியோக்கெல்லாம் பார்க்கணும்னா தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அஸ்ட்ராலஜி லேர்ன் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு. ஸோ அதை வந்து தயவு செய்து நல்ல முறையில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது ஜோதிடர்களுக்கும் யூஸ் ஆகும், ஜோதிடம் கற்றுக்கொண்டவர்களுக்கும் யூஸ் ஆகும், பொதுவே பார்க்கக்கூடிய ஆடியன்ஸ்க்கும் இதை குறித்தான ஒரு அறிவு உண்டாகும். இதை குறித்தான ஒரு வீடியோ தான் இன்னைக்கு நம்ம போட்டது. அப்ப அந்த ஆரூட லக்னத்திலிருந்து 11வது பாவத்துல என்ன கிரகங்கள் இருக்கிறதோ அதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம். அதுல ரெண்டு நட்சத்திரங்கள் வந்து ரோஹிணி நட்சத்திரமாக இருந்ததுனால இவருக்கு நீர் சம்பந்தமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழிலை கொடுத்து விட்டது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அப்ப இது வந்து பிருத்திவி அப்படிங்கிற ஒரு ரோஹிணி அப்படிங்கிற நட்சத்திரம் வந்து பிருத்திவின்னு சொல்லியிருப்பேன். அது மட்டும் இல்லாம இந்த ரோஹிணி நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது துருவ நட்சத்திரம்னு சொல்லியிருப்பேன், ஸ்திரம். அப்ப ஸ்திரமான ஒரு ப்ரொஃபஷன் வந்து அவருக்கு பிசினஸ்ங்கிற மோட்ல வந்துச்சு. ஏன் அப்படின்னா இங்க வந்து 7ஆம் பாவத்துல சந்திரன் இருந்ததுனால. அப்ப அந்த ஆசையே வந்து அவருக்கு பிசினஸ் தான், அந்த நீர் சம்பந்தமான பிசினஸ் அமைந்து விட்டது. அதை பற்றியான வீடியோ தான் இன்று. நன்றி, வணக்கம். தொடர்ந்து பாருங்கள். வண்டி வணக்கம்.